गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं नवनीत वर्मा ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਗੁਰੂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਾਖੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अगर जे कोई असी सत्संग भी अपलोड करते हाँ तो उहदे पिछे मकसद हुंदा है कि असी गुरु दे नाल जुड़ सकीए, साडा गुरु दे नाल प्यार होर भी पक्का हो सके। संगत जी, साखियां दे नाल सानू गल छेती समझ आ जाती है। अगर असी देखिए कि जदों छोटी क्लास दे विच बच्चा हुंदा है, उन्हां नू ज़्यादातर बच्चियां नू साखियां दे नाल ही समझाया जाता है ताकि बच्चे नू चंगी तरह समझ आ सके। संगत जी, असी भी तां परमारथ दे विच हजे बच्चे ही तां हां। इसलिए सतगुर दे नाल प्यार पाण लई ये साखियां सुनाईयां जांदियां ने। गल तां सारी प्यार दी है। जे किसी एक दे दिल अंदर भी साडी साखी राहीं सतगुर दे लई प्यार पैदा हो गया ते फिर साडी साखी बनाण ते साडी साखी सुनाण दा मकसद पूरा हो जाता है। संगत जी, अज जो साखी असी तुहानू सुनान जा रहे हाँ, अज दी साखी सुन के सानू पता लगेगा कि गुरु दे भाणे दे विच रहना की हुंदा है, गुरु दे हुक्म दे विच रहना की हुंदा है, किवें सानू भाणे दे विच रहना चाहिदा है। संगत जी, गल गुरु नानक देव महाराज जी दे समय दी गल है। कहते ने कि एक बार गुरु नानक देव महाराज जी दे कोल एक साधु आया जो कि कर्म कांड वाला सी, पेस वाला सी। उसने गुरु जी नाल बह के गलबात कीती ते कहा कि मैं सुनिया है कि तुसी हमेशा कहंदे हो कि मालक दे भाणे दे विच हर एक इंसान नूं रहना चाहिदा है, उस मालक दे हुक्म दे विच रहना चाहिदा है। कि अजकल दे समय दे विच भी कोई ऐसा इंसान है जो उस मालक दे भाणे च रहिंदा होवे, उस दी रजा च रहिंदा होवे। गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा कि मेरा एक सेवक है जो मालक दे भाणे दे विच रहिंदा है, तुसी उन्हां नूं जाके मिलो ते तुहानूं पता लग जावेगा कि मालिक दे भाणे दे विच किवें रहा जांदा है। उन्हें कहा क्यों नहीं, मैं जरूर उस इंसान नूं मिलना चाहांगा जो अजकल दे समय दे विच भी मालिक दे हुक्म दे विच रहिंदा है। गुरु साहब ने भाई लालो दा पता उस नूं दे दिता ते भाई लालो नूं मिलण वास्ते वो साधु जो सी वो पिंड पहुँच गया। किसी नूं जाके पुछदा है कि भाई लालो कित्थे मिलणगे। भाई लालो लक्कड़ दा काम करया करदे सी, उन्हां दी लक्कड़ दी दुकान सी। जदों साधु भाई लालो दे कोल पहुंचिया ते उसने दसिया कि मैं तुहाडे गुरु नानक देव महाराज जी की आग्या लैके आया हाँ, उन्होंने मैनू भेजिया है। भाई लालो नूं बड़ी खुशी हुई कि मेरे गुरु ने मेरे कोल किसे नूं भेजिया है। भाई लालो ने उस नूं पानी पिलाया ते बैठन नूं पंगूड़ा दे दिता ते कहा तुसी थोड़ी देर बैठो, मैनू कोई जरूरी काम है, मैनू वो कर लैन दो। उस साधु ने सोचिया ये तां संसार दे काम धंधियां दे विच फसिया होया इंसान है, ये उस मालिक दे भाणे दे विच किवें रहिंदा होवेगा। साधु ने सोचिया मैं एवें ही अपना समा खराब कीता है, इत्थों जाना ही ठीक है। भाई लालो ने साधु कोल हथ जोड़ के बेनती कीती कि मैनू अद्धे क घंटे दा समा तुसी दवो, मैं फिर तुहाडे नाल बह के वार्तालाप करांगा, पर मैनू ये काम करना ज़्यादा जरूरी है। साधु ने सोचिया इन्नी दूर आया हाँ, थोड़ी देर इंतजार ही कर लेना है, मेरा की जाता है। भाई लालो ने उदों दो डंडे लिते, एक सीढ़ी बना दी जिस दे उत्ते लाश नूं पाया जा सके, डैड बॉडी नूं पाया जा सके ते होर भी अंतिम संस्कार दा समान इकट्ठा करन लग गया। साधु बड़ा हैरान सी कि ये की करन लगा होया है। जद भाई लालो ने सब समान तैयार कर लिया ते इन्नी देर नूं एक आदमी दौड़िया होया आया ते बोलिया कि लालो जी, तुहाडे पुत्र दी कोठे तो डिग के मौत हो गई है। भाई लालो हैरान नहीं होए। उन्होंने कहा कि जो मालिक नूं मंजूर, जो मालिक दा भाणा।
ਸਾਧੂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਰਥੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਲਾਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛੱਡ। ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਰ ਜੋ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਥੋੜਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਉਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰਫ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ 4 ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਤਰਫ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਉਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ 2 ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੁਰਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਵੰਡ ਲਏ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਰੱਖੇਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਹਾਰ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਹਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਾਰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਖੀ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੋੜ ਲਵੇਗੀ। ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਜਦ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਅਸਲੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆਏ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਚੋਰ ਸਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਬਕ ਪਏ ਕਿ ਸਾਧੂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ।